So, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது 23rd Asia Masters Athletic Championship. First time International Masters Athletic Championship சென்னையில் வந்து இந்தோனேஷியா. ஸோ இந்தோனேஷியாவில் அவங்களால பண்ண முடியல. அதனால they are requested India to organize this event. எங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி, only 5 months தான் எனக்கு வந்திருக்காங்க இந்த ஈவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதனால இந்தியாவில் நம்ம எங்கே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேடிட்டு இருக்கும்போது சென்னையில் எங்களுக்கு 2 ஸ்டேடியம் கிட்ட இருக்கிறதுனால அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்த பிறகு நம்ம மூர்த்தி சார் ஹெல்ப்பில் வந்து இங்கே உள்ளே வந்து பார்க்கும்போது 2 ஸ்டேடியமும் எங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருந்தது. அதனால we have chosen Chennai as the host city for this prestigious and historical event in Asia. நம்ம இது பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வேணுமா இருந்தது. இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வேணுமா இருந்தது. அதனால the very sporting Deputy CM and also those he is holding the sports portfolio in Tamil Nadu, திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள். அவர்கிட்ட நம்ம நான் போய் பேசும்போது வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைமே போய் கேட்கும்போது வெரி ஸ்போர்ட்டிங்லி அக்செப்டட் டு சப்போர்ட் this historical event in Asia. Master Athletic Federation of India and on my own behalf and all the members of the Masters Athletic Federation of India all over India, they come here and they are very, very grateful to Thiru Udayanidhi Stalin for accepted and extending the government support to Tamil Nadu. This event is on the fitness through competition. 35 years, 100 years, 5 years gap in the event. This event is not only in Asia, it is all over the world. But Asian veterans of Gundala, in the way 30 countries will be participating, and you will see even the retired or ex-Olympians, Asian medalists also will be taking part in this championship. India has participated. The last time Asian meet was held in Philippines, and the Philippines, India, I am very proud to say that India has won 264 medals for our country. இங்கே தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் I am expecting much more better performance and more medals to win in this championship in Asia itself. We are going to create a history in the Asia itself, maybe possible in the whole world, that any country's participation, among any country's participation, India will be a record number of 2,500 participants in Asia. That is the history that we are going to create, and we are already received 2,500 athletes participation. எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. இந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து கவர் பண்ணணும். We have with us a very good technical team
which challenged to be doing it. அதுதான் எங்க ஏசியா மாஸ்டர்ஸ்க்கு வேணுமா இருக்கிறது. அதுல வந்து நம்ம சி லதா மேடம் அவங்க வந்து செக்ரட்டரி ஃபார் தி அத்லெட்டிக் அசோசியேஷன். அவங்க டீம் who are qualified technical officials will do this event in technicality வந்து கவர் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாத படிக்க எங்ககிட்ட 100 டெக்னிக்கல் அஃபிஷியல்ஸ், ஒரு 100 வாலண்டியர்ஸ் வந்து they will be working around. So எங்களுக்கு as a Secretary General of Masters Athletic Federation of India, I have no hesitation that this will be the grand success with a lot of help from the Tamil Nadu government, from the sports minister, from MS Meganath Reddy, the member secretary of Tamil Nadu, has assured us all the cooperation and all the facilities to be used in this stadium. The stadium is one of the best stadium in one of the best stadium in Asia, and member secretary has every time in touch with us, and he extends all the cooperation as and when we require. The requirement of the rooms, the requirements of the equipments, the requirements of all the other infrastructures whichever we are asked, and Meganath Reddy அவர்கள் எங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு லெட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க, அஷூரன்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க, எங்க குழுவும் ஒர்க் பண்றாங்க. அதனால we are very very grateful to him for his cooperation for the successful conduct of the championship. இது விட்டு இந்த சாம்பியன்ஷிப்க்கு first time that you can see ever anywhere in the world president, World Masters Athletic President from Germany, Margaret, and John and secretary from World Masters Athletics from Mexico, aprom president of the Asian body from Thailand, secretary from Asian body from Malaysia, aprom full team will be, a whole Asian team will be present here. இது இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ் பண்ணணும், இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஒரு ஹைட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும், எங்களுக்கு கோஆபரேஷன் கொடுக்கணும், எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு இருக்கும்போது we have approached the city Mr. Arya. The Arya himself is a good sportsman, and he takes part in the sports event, and when we approached he was very happy and extended that he will be an ambassador for this championship. So Arya will be the official ambassador for the championship, and இப்பதான் பேசினேன் நான் அவர்கிட்ட, அவரும் வந்து he will take part in the championship. We are very very happy, and thanks to him for assured to take part in the championship. So idhula edana questions about the championship, Masters Athletics innonne 35 and above, even 35 years la engitta vandu 100 years athletes also I think will be taking part from Andhra Pradesh, Mr. Rao, who is 101 years old, who got 3 medals in Gothenburg World Championship recently. He also will be participating here. And about 90 years, there are a lot of people will be participating. A unique event which rarely people could watch. And in India, everywhere you can see Masters Championship, Masters Road Run, Masters events, நிறைய ஆயிட்டு Master Games. இதெல்லாம் வந்துட்டு
what India is looking, that fit Indian சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி this is fitness to every human being through competition. Anybody can take part, anybody can become fit. அது future health-க்காக இது ஒரு world body form பண்ணி அது ஒரு பெரிய ஈவெண்டா இப்போ ஆயிட்டு. Any photographs, any message, everything whichever is done in this in Chennai during this championship, it will be reaching to 186 countries in the world. This is because 186 countries are affiliated countries for the World Masters Athletics. இது வந்து 30 countries Asia விட்டு வேர்ல்டுக்கும் அவ்வளோ கண்ட்ரீஸும் இந்த மெசேஜ், this photographs, everything will carry, and the memory of the Chennai city will be everywhere shown and broadcast in 186 countries. சொல்லும்போது எந்த விதமான சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க? இப்படி எல்லாருமே அதிகமாக ஸோ அதுக்கான ட்ரைனிங்கோ இல்லை ஹெல்த் சப்போர்ட்டோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ண போறீங்க, என்ன சொல்லுங்கள்? இன்னைக்கு பாருங்க, today's world is facing lot of health problem everywhere, and it பயங்கரமா ஸ்டார்ட் ஆன கோவிட்ல அது இப்போ வந்துட்டு everybody, the doctors advise that you should go for a walk, you should go for a run, but fitness is every individual after 35 years and above, especially after 60 years எங்களுக்கு ரொம்ப வேணுமா இருக்குது. ஸோ அது வந்து எப்படி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து ஃபிட்னஸ் பண்ணுறோன்றதுல வந்து திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வே தட் யூ கேன் டூ இட். யூ கேன் டூ ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பிகம் அ காம்படிட்டர் அண்ட் கீப் யுவர் செல்ஃப் ஃபிட். த சேலஞ்ச் என்னன்னாக்கா it is yet to be financed by the government of India. It's not yet been financed by government of India. The appeal is that every masters, like 35 years and above, enga nama sports பண்ணும்போது an appeal to the all over the governments that they should support us and see that when they are supporting, it is supporting the citizen of this country. So we are bringing awareness of fitness and awareness of health to the country, to the every individual. We will require more number of athletes, more number of citizens to come and take part. Government should support us financially so that we will hike the event every time whenever we do it. Sir, government இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றாங்க, என்னென்னலாம் வந்து பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க, ஆனா வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது சில பிரச்சனை வருது, ஏதோ ப்ராப்ளம்றாங்க, அதுக்கப்புறம் பீஸ் ஆயிடுது. இப்போ டெப்டி சிஎம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காரு, பிளஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. ஸோ அவங்க பார்ட்டிசிபேட் எப்படி இருக்கும் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல? இப்போ நீங்க டெப்டி சிஎம் பத்தி பேசினாங்க, they are doing very well. இங்கே ரொம்ப நல்லா வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது, அண்ட் ஜூனியர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லா என்கரேஜ் சப்போர்ட் பண்றாங்க. தமிழ்நாடு is one of the best states in the country where the support is given. I can tell because இங்கோட மாஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி லெவல்ல கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லை. பட் இருந்தாலும் நம்ம டெப்டி சிஎம் நம்ம ரீச் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட கேட்கும்போது even he did not think twice, immediately சொன்னாரு all our supports will be given. That is the great thing of an individual. So we are very thankful to him. Sir, ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து ஆர்டிஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, வேற யார் எந்த செலிபிரிட்டி கலந்துறாங்க? ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே பண்ண மாட்டாங்க, பெரியவங்களும் பண்ணுவாங்க. இத வந்து ஒரு நட்சத்திரங்கள் கலந்துக்கிட்டா இன்னும் அது பிரபலப்படுமே. அதனால வந்து சூரிய இல்ல எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வராங்க. இது வந்துட்டு நீங்க பாருங்க, ஆக்டர்னோ அப்படி பேசுறாங்க. எவ்ரி ஆக்டர் ஷுட் ஹேவ் த ஃபிட்னஸ். இன்னைக்கு எவ்ரி ஆக்டர் ஷுட் ஹேவ் அ ஃபிட்னஸ். அவங்க வந்து ஜிம்முக்கு போறாங்க, அவங்க ஜாகிங் போறாங்க. அந்த ஃபிட்னஸ் they are giving both men and women
or concentrating on the fitness. This is one of the platform. So we are inviting them, please come, make the use of this. Recent just now in meeting our model, Arya sir phone பண்ணிருந்தாரு. நான் கொஞ்சம் but I will take part in the meeting tonight. So that itself indicates that everybody wants the fitness city world. It's a right platform for it. Sir, எத்தனை மாஸ்டர் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க? அவங்களோட qualification. So the qualification வந்து அந்த மாதிரி ஒண்ணே இல்லைங்க. So World Masters Athletics வந்து introduce பண்ணியிருக்கிறது everybody should take part. Every individual, everywhere in the world should take part. So யார் இங்கே வந்து நம்ம எங்களுக்கு இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட்லேயும் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு. டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறோம். டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்து ஸ்டேட் மீட் பண்ணுறோம். ஸ்டேட் மீட் ஆகிட்ட பிறகு நேஷ்னல்ஸ் பண்ணுறோம். நேஷ்னல்ஸ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ அங்கேயே வந்து செலக்ட் ஆகி ஏஷியன் மீட்டில் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப். ஸோ this is what the performance qualification. இல்ல எஸ்டிஏயோட பங்களிப்பு இருக்கா? Sorry, எஸ்டிஏயோட பங்களிப்பு இருக்காங்க. oh sports authority. ஆமா, நம்ம எம்எஸ் இருக்கிறாங்களே, மெம்பர் மேக்நாதன் ரெட்டி, மெம்பர் செக்ரட்டரி. He has been supporting us from the day one. Our writing le கொடுத்திருக்காரு. Full support will be extended for the success of the championship. எது நம்ம போய் கேட்கணுமோ அவர் வந்து இமீடியட் அட்டென்ட் பண்றாரு. அது ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் என்ன எத்தனை ஆர்டிஸ்ட வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல கூப்பிட்டு வருவாரு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிருக்காரு சார். யாரு? சண்முகமூர்த்தி சார். சண்முகமூர்த்தி சார் வந்து அவரே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். அவரே பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்துட்டு நிறைய அத்லீட் கூட வந்துட்டே இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு இருக்காரு, அவரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. பாருங்க, ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல அத்லீட் இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலே அவங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் வந்துடுறாங்க. ஸோ அதனால இவரே ஓடும் போது இவருக்கு ஃபாலோவர் கூப்பிட்டு வந்துட்டே இருக்கிறாரு. சார், ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரீமியர் லீக் நிறைய வந்துருச்சு. இப்போ எந்த கேம் வந்தாலும் பிரீமியர் லீக் நிறைய வந்துருச்சு. அதே போல தான் இப்போ மாஸ்டர் கேம் அத்லெட்டிக்ல வந்துருச்சு. மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் மாரி இதுக்கும் நல்லா வரவேற்பீங்க. அந்த மாஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ரொம்ப வேர்ல்டாக இருக்கவங்க விடுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு அந்த பிளேயர்ஸ் நல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கா? நிறைய பேர் அதில் கலந்துக்கிறதுக்கு நல்லா முன் வராங்களா? அதே போல் அந்த பிரீமியர் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. பிரீமியர் லீக் மூலமா அடுத்த கட்ட கேமுக்கு வரதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் எந்த மாதிரி பலன்கள் இருக்குது? இந்த மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. அது வந்துட்டு நம்ம பீப்புள் ரீச் டு த பீப்புள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. எப்படி வந்து இது வந்து ஃபிட்னஸ் லெவல் காம்படிஷன் வரும். ஸோ டு கீப் us in par with the other sports, so that the generation will live longer, or instead of affecting the health very quickly, they will live a little longer, which is a necessary for the day actually. But encouragement நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய இப்போ மாஸ்டர்ஸ் அத்லெட்டிக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் ஆகிட்டு இருக்குது. அன்அஃபிஷியல் சாம்பியன்ஷிப் ஆகிட்டு இருக்குது, அஃபிஷியல் ஆகிட்டு இருக்குது. அதனால இப்போ பாருங்க, நம்ம 264 மெடல்ஸ் லாஸ்ட் பிலிப்பைன்ஸ்ல வின் பண்ணாங்க. We are above Japan and China in the performance of the Asian Championship. Therefore, India is doing very well in the field of masters athletics are concerned. And I only hope, like Tamil Nadu, every government comes forward to help us out to promote this sports. But we have got at present almost approximately about 45,000 athletes in this championship. Every year, we have a state championship. Approximately 4 to 4,500 athletes participate. And it's a big participation. சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த சில நாட்கள் மழையெல்லாம் பெஞ்சிட்டு இருக்குது. அது ஒரு ஏசியன் கேம் டோர்னமெண்ட்டுக்கு அது அடுத்த ஆப்ஷன் எதுனா இருக்காது? சப்போஸ் அந்த டைத்துல மழை வந்து இதாகி அடுத்த ஆப்ஷன் வேற எதுனா இருக்குதா? ஏன்னா நிறைய இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதர் கண்ட்ரிஸ் பிளேயர் வருவாங்க, மாற்று ஏற்பாடுகள் அதெல்லாம் இருக்கு.
Over a few years back, we have taken part in the same meet in China. And China starting there was a heavy rain. But that rain not stop the competition. Competition will go ahead. Unless otherwise it's too much, we are beyond the control of America, then otherwise we can take part. Senior citizen last time நம்ம பார்த்தோம் 95 years 80 years எல்லாம் ஓடுனாங்க லேட்ஸ் ஓடுனாங்க அவங்கலாம் இன்னும் ஊக்கப்படுத்துற மாதிரி ஊக்கத்துக்கு எதுனா நம்ம கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஜெயிச்சிட்டா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்தா மட்டும் தான் ஜெயிக்கணும் மத்த எல்லாரும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்தா மட்டும் First we will start requesting the government of India to give them awards, to give them a cash prizes, to give them, sponsor them in the future competitions. அதுதான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல ஒண்ணு பண்ண முடியாது. ஓகே சார். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறைய இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா நிறைய பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட் நடக்கணும், சென்னையில் நடக்கணும். ஸோ அதுக்காக எதுவும் ஃபண்ட்ஸ் ஏன்னா ஃபண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. எதுவும் ரெக்வஸ்ட் வச்சுருக்கீங்களா எதுவும் பண்ணுறாங்க? ரிக்வெஸ்ட் போட்டுருக்குறோம் கவர்மெண்ட் கிட்ட. கொடுத்துருக்காங்க. பட் we are also further requesting in the altitude of sports we require a lot of funds and so we will wait. We have another 1 month left.